تلنگانہ کے وزیر صحت اٹالہ راجندر نے قانون ساز کونسل کو مطلع کیا ہے کہ ریاست کے تمام سرکاری دواخانوں میں سٹی اسکین کی سہولت فراہم کرنے کے علاوہ آروگیہ شری اسکیم میں کورونا مرض کے علاج کو بھی شامل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ تمام دواخانوں میں سٹی اسکین اکوپمنٹ اور سہولتیں فراہم کرتے ہوئے صحت کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھیپھڑوں کے انفیکشن کا سٹی اسکین کے ذریعے پتہ چلایا جائے گا۔ تلنگانہ ریزیڈینشل اسکول کے سیکرٹری بی شفیع اللہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ تلنگانہ میں انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر کے طلباء کے لیے آن لائن کلاسز کا آغاز 1 اکتوبر سے شروع کیا جائے گا، جس کی تیاریاں زوروں سے جاری ہے۔ بعد ازاں بی شفیع اللہ نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے مستحق طلباء کے لیے چلائے جا رہے ریزیڈینشل اسکول کی بھی تعریف کی اور ان کی ستائش کی۔ دیکھیے ان کا اس ضمن میں کیا کہنا ہے۔ بہت سکسیسفلی چل رہا ہے۔ ایون یہ کورونا کا ٹائم میں بھی ہم بچوں کو انگیج کر رہے ہیں، آن لائن کلاسز کر رہے ہیں۔ اچھا ایک ہائی کوالٹی ایجوکیشن ہمارے اسکولس میں دیا جا رہا ہے۔ ماڈرن ایجوکیشن ہے، انگلش میڈیم ہے، اس کے علاوہ دینیات اسٹڈیز بھی ہے، اردو لینگویج بھی کمپلسری ہے۔ ایک ٹوٹلی ایک بیلنسڈ کمپلیٹ کریکولم ہمارے بچوں کے لیے ہم بنائے ہیں۔ ہائیسٹ کارپوریٹ اسکول سے بھی ہمارے اسکولس میں اچھا سا ہائی کوالٹی تعلیم ہمارے بچوں کو مل رہا ہے، اچھا نیوٹریس فوڈ بھی مل رہا ہے، بچوں کا سیفٹی سیکورٹی بھی ہم اچھا سا فوکس کر رہے ہیں۔ سو منی مانیٹرنگ آفیسرس بھی ہمارے اسکولس کا جو کوالٹی امپروو کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ اسکول لیول میں، ڈسٹرکٹ لیول میں، ہیڈ آفس لیول میں بھی آفیسرس فریکوینٹلی ہمارے اسکولس کو انسپیکٹ کر کے جو کوالٹی ایجوکیشن ہے اس کو مینٹین کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سال جو ہم ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پی اجے کمار نے واضح کیا ہے کہ پیر کے روز دونوں تلگو ریاستوں تلنگانہ و آندھرا پردیش کے درمیان بین ریاستی بس خدمات کے احیاء کے لیے کوئی اجلاس منعقد نہیں ہوگا۔ وزیر نے کہا کہ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی باضابطہ ملاقات طے نہیں پائی۔ اجے کمار نے بتایا کہ کلومیٹر کی بنیاد پر ہی دونوں تلگو ریاستوں کے RTC عہدیداروں کے معاہدے کے بعد ہی اجلاس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ صرف RTC عہدیداروں پر مشتمل اجلاس جاری رہے گا۔ تلنگانہ اور AP کے درمیان RTC بسوں کے احیاء کے سلسلے میں مشاورت اور تبادلہ خیال کے لیے دونوں ریاستوں کے وزراء ٹرانسپورٹ کا اہم اجلاس حیدرآباد میں پیر کو منعقد ہونے والا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ آندھرا پردیش کے وزیر ٹرانسپورٹ پی نانی اور تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پی اجے کمار بس خدمات کی بحالی میں حائل تعطل کو دور کرنے کے لیے تبادلہ خیال کریں گے۔ چنمے سدھارتھ شاہ جو کہ 12 سالہ بتائے گئے ہیں اور گریڈ 7 اسٹوڈنٹ آف پیپل کرک لائف اسکول بتائے گئے ہیں، انہوں نے اپنی سالگرہ کے موقع پر حیدرآباد میں واقع نہرو زوالوجیکل پارک پہنچ کر ٹائیگر، اسمال برڈز اور نوکٹرنل برڈز کو اڈاپٹ کیا ہے۔ اس موقع پر اے ناگامنی ڈپٹی کیوریٹر نہرو زوالوجیکل پارک حیدرآباد نے چنمے کا شکریہ ادا کیا۔ مملکتی وزیر داخلہ کشن ریڈی نے کہا ہے کہ فلم اداکارہ کنگنا رناوت کو Y+ کی سیکیورٹی اس لیے دی گئی کیونکہ اداکارہ کے والد نے ان کی آبائی ریاست ہماچل پردیش کی حکومت سے درخواست کی تھی۔ بعد ازاں یہ درخواست مرکز کو روانہ کر دی گئی۔ کشن ریڈی نے کہا کہ کنگنا رناوت کے والد کے مطابق اداکارہ نے سماجی مسائل پر اظہار خیال کرنا شروع کیا تھا۔ اس سے مہاراشٹر میں بعض افراد کو تکلیف ہوئی۔ ہماچل پردیش حکومت سے کنگنا کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے مکتوب دیا گیا تھا۔ جماعت اسلامی ہند گریٹر حیدرآباد کے زیر اہتمام کووڈ-19 واریئرز کی تہنیتی تقریب کا مدینہ ایجوکیشن سینٹر نامپلی میں انعقاد عمل میں آیا۔ تقریب کی صدارت امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ و اڑیسہ حامد محمد خان نے کی، جبکہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے مشیر اقلیتی بہبود تلنگانہ AK خان نے شرکت کی۔ مہمان اعزازی کی حیثیت سے سارا میتھیوز، سماجی جہدکار ڈاکٹر M موہن، ضیاء الدین نیر، مفتی سید صادق محی الدین فہیم کے علاوہ سامعین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر مہلک کورونا وائرس کی وبا کے دوران مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے 58 افراد کی تہنیت و شال پوشی و گل پوشی کی گئی اور حوصلہ افزائی سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا۔ واضح ہے کہ مہلک کورونا وائرس کی وبا کے باعث عوام میں خوف و دہشت کا ماحول تھا۔ ان تشویشناک حالات میں کووڈ واریئرز کی گراں قدر خدمات قابل تحسین ہے، جنہوں نے ایسے پرخطرات ماحول میں
عوام کی ہمہ مدد کی۔ اس موقع پر مقررین نے کووڈ-19 وارئرز کی خدمات کی ستائش کی۔ نظامت کے فرائض محمد رشاد الدین صدر گریٹر حیدرآباد JIH نے انجام دیے۔ And please maintain the basic distance and personal hygiene and absolutely India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. احمد بلالہ مجلسی رکن اسمبلی ملکپیٹ نے محترم باغ ڈویژن کے ایسٹ پرشانت نگر کالونی کا پیدل دورہ کیا۔ رکن اسمبلی کے ہمراہ بلدی برقی آبرسانی کے علاوہ دیگر مختلف متعلقہ محکمہ جات کے عہدیدار موجود تھے۔ اس موقع پر احمد بلالہ نے عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی، جس پر عوام نے موریوں، نالوں اور کچرے کے قاطر خواہ عدم صفائی کی شکایت کی۔ بعد ازاں انہوں نے متعلقہ عہدیداروں کو فوری مسائل کی یکسوئی کی ہدایت دی۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے بلدی برقی آبرسانی کے عہدیداروں کو عدم تکمیل شدہ ترقیاتی کاموں کی فوراً تکمیل کی تلقین کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ایریا کارپوریٹر اور سنیتا ریڈی کے علاوہ صدور ابتدائی معتمدین اور عوام موجود تھے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے گوشہ محل رکن اسمبلی ٹی راجا سنگھ نے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ و شیو سینا سربراہ ادھو ٹھاکرے کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ادھو ٹھاکرے اگر مہاراشٹر کی عوام کے ساتھ ڈرامہ کریں گے تو وہ مٹی میں مل جائیں گے۔ دیکھیے گوشہ محل رکن اسمبلی ٹی راجا سنگھ کا اس پورے معاملے میں کیا کہنا ہے۔ آنے کے بعد میں کم سے کم جو ان کی سنتانیں ہیں وہ لوگ ہیں ممبئی میں، ہمیں فکر نہیں ہے، یہ بالا صاحب کا خون ہے، ہم سرکشت ہیں، ایسا ایک پبلک میں واتاورن تھا۔ لیکن ہوتا ہے نا میرے بھائیوں، جیسی صحبت ویسا نیچر۔ جب تک اچھے لوگوں کے ساتھ میں ان کے سمبند تھے تب تک وہ لوگ بہت اچھے تھے۔ جیسا ہی برے لوگوں کی سنگت میں یہ لوگ آئے، آج برا واتاورن جنتا کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھ 13 اور 14 ستمبر کو شدید بارش کی پیش قیاس کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ تلنگانہ میں 2 دن کے دوران اور شمالی ساحلی آندھرا پردیش میں آئندہ 4 دن کے دوران بارش ہو سکتی ہے۔ آئندہ 5 دن کے دوران تلنگانہ کے مختلف مقامات پر گرج و چمک کے ساتھ بارش کی پیش قیاس کی گئی ہے۔ شہر حیدرآباد میں گزشتہ 2 روز سے وقفے کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے سبب شہریوں کو گرمی سے راحت ملی ہے، وہیں اچانک موصولات دھار بارش کے نتیجے میں سڑکیں جھیل میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ عثمانیہ جنرل ہاسپٹل میں جونیئر ڈاکٹرز کی ہڑتال کا اختتام عمل میں آیا۔ سپرنٹینڈنٹ عثمانیہ جنرل ہاسپٹل نے پروسیڈنگ جاری کیا۔ جونیئر ڈاکٹرز نے پروسیڈنگ کی اجرائی کے بعد ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کیا۔ عثمانیہ جنرل ہاسپٹل میں مریضوں اور ڈاکٹرز کے لیے آرتھوپیڈک، آپریشن تھیٹر، مابعد سرجری، میل فیمیل وارڈ خاطر خواہ انفراسٹرکچر کی عدم فراہمی کی وجہ کچھ یوم سے جونیئر ڈاکٹرز کی جانب سے خدمات کا بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ تاہم سپرنٹینڈنٹ عثمانیہ جنرل ہاسپٹل نے آرتھوپیڈک سرجری، آپریشن تھیٹرز و دیگر کی فراہمی کو یقینی بنانے پر رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے اس سلسلے میں لیٹر جاری کیا۔ مطالبے کی یکسوئی پر جونیئر ڈاکٹرز نے دوبارہ اپنی خدمات شروع کر دی ہیں۔ رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے کلیانہ لکشمی اسکیم کے 12 چیکس دفتر تحصیلدار سعید آباد کے منصورہ درخواست گزاروں میں تقسیم کیے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے مہلک کورونا وائرس کی وبا سے تحفظ کے لیے صدر مجلس و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ سے نمائندگی کرتے ہوئے ریاست بالخصوص شہر حیدرآباد میں کووڈ-19 اینٹیجن ٹیسٹ سینٹرز ہی نہیں بلکہ موبائل ٹیسٹنگ گاڑیوں کا بھی عوام کے لیے انتظام کروایا ہے۔ اس کے علاوہ وائرس کے انسداد اور بچاؤ کے لیے عوامی سطح پر تشہیری مہم بھی چلائی ہے۔ اسی طرح شادی مبارک کلیانہ لکشمی اسکیم کی رقومات اور چیکس کی فوری اجرائی کے لیے وزیر اعلیٰ کی توجہ مبذول کروائی، جس پر ریاستی حکومت نے متعلقہ درخواست گزاروں کے لیے فوری چیکس جاری کیے جا رہے ہیں۔
ताकि मुतल्लिका दरख्वास्त गुजारों को जल्द से जल्द इस्तिफादा का मौका फराहम किया जा सके। चुनाचा कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत तकरीबन 12 लाख से ज्यादा मालियत के चेक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर सैदाबाद तहसीलदार, कॉरपोरेटर, सुदूर इब्तदाई मोतमिदीन के अलावा इस्तिफादा कुनिंदगान मौजूद थे। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने ऐलान किया है कि वक्फ अराजियत का रजिस्ट्रेशन करवाने वालों को जल्द नोटिस जारी की जाएगी। मोहम्मद सलीम ने बताया कि जिन लोगों ने औकाफी जायदादों अराजियत पर नाजायज कब्जा करते हुए उसे रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, उन सभी को वक्फ बोर्ड की जानिब से नोटिस जारी की जाएगी और उनके रजिस्ट्रेशन को मनसूख कर दिया जाएगा। रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने कहा है कि वज़ीर आला KCR की ख़ुसूसी दिलचस्पी के नतीजे में तेलंगाना में नया रेवेन्यू एक्ट लाया गया है, जिसके तहत वक्फ अराजियत का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मोहम्मद सलीम ने वज़ीर आला के इस इक़दाम को तारीख़ी करार दिया और उनसे इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला KCR वक्फ अराजियत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कोशा हैं और साबिक़ में किसी वज़ीर आला ने वक्फ अराजियत के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मन में ऐसे ठोस इक़दामात नहीं उठाए हैं। ख्याल है कि गुज़िश्ता रोज़ असम्बली में वज़ीर आला KCR ने वक्फ अराजियत को नए रेवेन्यू एक्ट के तहत शामिल करते हुए रजिस्ट्रेशन का अमल रोकने का ऐलान किया था। मस्जिद नहीं बनेंगी, वहाँ पर वो करेंगी, मतलब अपोजिशन वाले भी सब लोग उंगली उठाए, सब लोग जो है ना हंगामा करें, मगर उससे फायदा नहीं है, क्योंकि KCR साहब खुद एक ऐसे चीफ मिनिस्टर है और ऐसे इंसान है वो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे हैदराबाद की गंगा जमुना तहजीब जो है उसको मद्देनजर रखते हुए KCR साहब जो है ना कोई किसी के मजहब को ठेस पहुंचाने का काम आज तक नहीं करे KCR साहब, और ना कभी करते भी नहीं हो, क्योंकि उनको मालूम है गरीबी क्या है, अमीरी क्या है और मजहब क्या है, हर चीज़ की वफ़ियत है उनको। तो अल्लाह के करम से अल्लाह का भी मैं शुक्र अदा करते हुए, क्योंकि इतना बड़ा जो काम हुआ है, जो लोग हमको भी बोल रहे थे कि मतलब वक्फ बोर्ड से रिजाइन करो, वो करो, ये करो, उससे कुछ होने का नहीं है, क्योंकि बीजेपी के रियासती सदर और रुकन पार्लियामेंट पंडित संजय कुमार ने कहा है कि वो बहुत जल्द चीफ मिनिस्टर KCR को उनके फार्म हाउस में मुस्तकिल तौर पर बंद कर देंगे। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कायदीन की तरफ से चलो असेंबली प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। हुकूमत से मुतालबा किया गया कि 17 सितंबर को हुकूमत की सतह पर लिबरेशन डे तकरीब मनाई जाए, लेकिन हुकूमत ने एहतियाती तौर पर पार्टी वर्कर्स को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी रियासती अवाम के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। राष्ट्रीय जनता दल RJD के रहनुमा सैयद फैसल अली ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बीजेपी की B टीम करार देते हुए कहा कि बिहार के मुसलमान फिरका वाराना ताकतों को मुस्तहकम करने के लिए पर्दे के पीछे काम करने वालों को अच्छी तरह पहचानते हैं और वक्त आने पर उन लोगों को इसका मुनासिब जवाब देंगे। फैसल अली ने हफ्ते के रोज बताया कि मुसलमान अपनी कतार में खड़े गद्दारों को सही तौर पर पहचानते हैं और खामोशी के साथ जवाब देना भी जानते हैं। उन्होंने कहा है कि ओवैसी ने इस बार बिहार असेंबली की 50 नशस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला किया है और ये सभी उम्मीदवारान इलाकों में उतारे जाएंगे जहां RJD उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी है। इससे ये वाज़ेह होता है कि वो किसी पार्टी की मदद करना चाहते हैं। शिवहर लोकसभा हलके के साबिक उम्मीदवार फैसल अली ने कहा है कि 2015 के असेंबली इंतखाबात में MIM मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में अपने 6 उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन 5 की जमानत जब्त हो गई थी।
इस वक्त भी मुसलमानों ने अपने मुआशरे के मेयर जाफर की सही शनाख्त करके अपने वोट का इस्तेमाल किया था। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस बार भी मुस्लिम मुआशरे के लोग फिरका वाराना क़ुव्वतों को कमजोर करने के लिए किसी के गुमराह करने और बरगलाने में नहीं आने वाले। आर्य समाज के कायद और मुमताज समाजी कारकुन स्वामी अग्निवेश 80 साल का इंतकाल हो गया। वो जिगर के आरिजा में मुब्तला थे, जिस पर उन्हें मंगल के रोज इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस में शरीक कर दिया गया था। अस्पताल सराय के मुताबिक उनका 4 रोज तक वेंटिलेटर पर इलाज हुआ और वो गुज़िश्ता शाम दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। तेलंगाना में वैन ड्राइवर के तौर पर काम करने वाले एक नौजवान ने 4 मरतबा प्लाज्मा का अतिया देते हुए कई अफराद की जान बचाई। तफसीलात के मुताबिक जिले मंचिरियाल के कासीपेट मंडल के मलकापल्ली गांव का रहने वाला रवि हैदराबाद में वैन ड्राइवर के तौर पर काम करता है। वो 26 जून को कोरोना से मुतासर हुआ, जिसके बाद उसका इलाज हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में किया गया, जहां रोबा सेहत होने के बाद उसको 8 जुलाई को घर जाने की इजाजत दी गई और 14 दिन घर में अलग थलग रहने की हिदायत दी गई। अलग थलग रहने की अरसे की तकमील के बाद उसने प्लाज्मा का अतिया देने का फैसला किया, क्योंकि इसका मानना है कि प्लाज्मा का अतिया ना दिए जाने के नतीजे में कई अफराद की कोरोना से मौत हो रही, इसीलिए उसने ये अहम फैसला लिया है। रवि ने 4 मरतबा प्लाज्मा का अतिया दिया है। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव कोरोना से सेहतमंद हो गए हैं और वो कोरोना के टेस्ट में मनफी पाए गए हैं। इस बात की इतला टीआरएस जराये ने दी है। आज उनका कोरोना का टेस्ट किया गया था, जिसमें रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 9 दिन कबल हरीश राव कोरोना से मुतासिर हो गए थे, जिसके बाद वो आइसोलेशन में थे। आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा के रामपुरम पुलिस स्टेशन हुदूद के मधारपाले चेक पोस्ट पर गाड़ियों का मुआयना करते हुए स्मगल शुदा शराब की 191 बोतलें पकड़ ली गईं। इस मौके पर रामपुरम पुलिस ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट एसपी राजन के हुक्म पर गाड़ियों के मुआयने के दौरान कर्नाटक से मोटरसाइकिल पर शराब स्मगल करने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और शराब को जब्त कर लिया। बादजा आंध्र प्रदेश के एक्साइज के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने अरुणाचल प्रदेश से गायब हुए सभी 5 नौजवानों को हिंदुस्तान को सौंप दिया। हिंदुस्तानी फौज से मुंसलिक जराये के मुताबिक सभी नौजवानों को आज सुबह चीन से हिंदुस्तान के लिए रवाना किया गया। मौसूला इतलात के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश से गायब हुए सभी 5 नौजवानों को चीन की फौज पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने छोड़ दिया। सभी नौजवान तकरीबन 1 घंटे पैदल सफर तय करके कैबथ्यो सरहदी चौकी पहुंचे। इससे पहले मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने बताया था कि अरुणाचल प्रदेश के लापता हुए सभी 5 नौजवानों को चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी हफ्ते के रोज हिंदुस्तान को सौंप देगी। PLA ने पहले तस्दीक की थी कि लापता नौजवानों को उनकी सरजमीन से पाया गया था और सौंपने के तौर पर तरीकों पर काम किया जा रहा। रियासत तेलंगाना की खम्मम से हैदराबाद जाने वाली खानगी ट्रैवल्स की बस नाटंकन गुड़ा के पास बेकाबू होकर एक घर में घुस पड़ी। हादसे में मकान में महूखाब कृष्णा रेड्डी, उसकी बीवी वेंकटम्मा मामूली तौर पर जख्मी हो गयी, जबकि बस में सवार 20 मुसाफिरीन इस हादसे में करिश्माती तौर पर महफूज रह गए। उनमें से 22 को मामूली चोटें आई हैं। आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा में रियासत के नायब वज़ीर आला अमजद बाशा ने कहा है कि ख्वातीन की तरफदारी करने वाली जगन मोहन रेड्डी हुकूमत आसरा वजीफे के जरिए बेसहारा ख्वातीन का कर्ज माफ करके उन ख्वातीन की मदद कर रही है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद बाशा ने कड़पा के अम्बेडकर भवन गांधीनगर हाई स्कूल में मुनक़िदा प्रोग्राम में शिरकत करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि ये अवाम की हुकूमत है जो अवाम की खुशी तलाश करती है। जब से चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी आए हैं, वो अवाम का ख्याल रख रहे हैं। बादजा उन्होंने इस ज़िमन में मजीद तफसीलात बताई। जिले कड़पा में गवर्नमेंट के चीफ विप श्रीकांत रेड्डी का कहना है कि जगन मोहन रेड्डी का मकसद उनकी बहनों की जिंदगी रोशन करना है। गवर्नमेंट के चीफ विप श्रीकांत रेड्डी ने MLC ज़किया खानम की निगरानी में राया चोटी हल्के में मुनक़िदा आसरा सपोर्ट प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। बादजा इस मौके पर गवर्नमेंट के चीफ विप श्रीकांत रेड्डी ने मजीद तफसीलात बताई और MLC ज़किया खानम ने भी प्रोग्राम से खिताब किया। प्रोग्राम में ख़वातीन भी मौजूद थी।
लॉकडाउन के दौरान परेशान लोगों की मदद करने वाले बॉलीवुड स्टार सोनू सूद ने अब गरीब बच्चों की तालीम के लिए मदद का फैसला किया है। उन्होंने अपनी मां सरोज सूद के नाम से गरीब तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है। अहले तलबा scholarship@sonusood.me के जरिए दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। 2 लाख रुपए से कम आमदनी रखने वाले गरीब खानदानों के बच्चों से दरख्वास्तें तलब की गई हैं। नामूर बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर अनुराधा पोडोवाल के बेटे का देहांत हो गया। गुलकारा के 9 साल फर्जंद आदित्य पोडोवाल आज सुबह चल बसे। उनकी उम्र 35 साल बताई गई है। वो कुछ दिनों से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। उनके गुर्दे नाकारा हो गए थे। अदाकारा के बेटे की मौत पर अहम शख्सियतों ने इजहार ताज़ियत किया। दुनिया भर में जारी कोरोना के कहर के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एक करारदाद के जरिए कबूल किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के वजूद में आने के बाद से कोरोना की वबा सबसे बड़े चैलेंजों में से एक है और ये अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख का सबसे बड़ा आलमी चैलेंज है। करारदाद में कहा गया है कि ये वबा अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के 2030 एजेंडे के फ्रेमवर्क के तहत आलमी सतह पर हामिल किए गए फवायद को मनफी समेत ले जा रही है। इस करारदाद को 169 मेंबर मुमालिक की हिमायत हासिल है, जबकि अमेरिका और इसराइल ने इसके खिलाफ वोट दिया और यूक्रेन और हंगरी ने वोट नहीं दिए। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।